Hello, welcome to this presentation. This presentation is related to the subject Foundry Technology. And in this session, we are going to start a new course outcome, that is course outcome 2, molds and mold making. So in previous chapter or previous course outcome 1, we have discussed a pattern. How the pattern will look, what was the pattern, what type of pattern material we have selected, how we are on what basis we are going to select the pattern. And also, we have learned how to select on and the pattern design considerations and what are the allowances should be given to the pattern. All we have discussed in that course outcome. So, this course outcome 2 is related to the molds and the mold making. So, how we are going to do the molds? Which molds are to be chosen? On what conditions the mold should be made? What type of mold? How the mold will be done? Whether the foundry man is doing the mold or the machine is doing the molds. All this will be learned in this course outcome. In this session, we are going to cover the content about introduction to mold and mold making. So in this session, you are going to learn what is the mold and what is mold making. Here, we can see the molds. And this is another mold having a cavities. These are the cavities in the mold. So they have taken one pattern. So here you can see the metal pattern. These are the metal pattern. They have kept here and they made the mold. Next, here this is a drag box. The same manner they have prepared another mold. And next, if they are chosen for 2 mold boxes, the bottom mold box is named as drag and the upper mold box is named as cope. These both will be assembled together. Here in this image you can see the cope and drag box are assembled. This is the cope and the bottom side is drag. After assembling these both cope and drag, the next step is pouring the molten metal into the mold cavity. So here you get the mold cavity. After you taking out the pattern, you get the mold cavity. So in that mold cavity, you just pour the molten metal and allow it to cool and solidify. After solidification, the products will be produced in this manner. So aluminum molten metal is poured into the mold cavity. This after solidification, that means we have to give time to cool the molten metal. After cooling the molten metal from liquid state, it will be converted to solid state. After converting to solid state, the products can be produced. So in what manner you are producing, that also matters. So this is the process to produce the cast objects. So basically we want to know what is mold. Mold andre ಏನು? Mold andre ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಚ್ಚೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಚ್ಚೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೌಂಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳಿನ ಅಚ್ಚೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮರಳಿನ ಅಚ್ಚೆ. ಈ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ.
ಸೊ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್, ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಕೀಸ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಸಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಗಂತ ಸ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ದಿಟ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈ ಮೋಲ್ಡ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗ್ಲೇ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. So here you can see the pattern. So this pattern is kept on the floor, and next they kept the mold box, whether it may be cope or drag, yaudara agirbodu, they kept on that. And next they have filled the molding sand over the pattern. ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ರ್ಯಾಮ್ ಇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಮರ್ ತಗೊಂಡು ರ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೋಲ್ಡ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಲೂಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಹಾಕಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ರ್ಯಾಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಮರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಲೂಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಟೆಂಡ್. ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೂಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ, ರ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಆ ಮೋಲ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗ್ಲೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೈ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರದ್ದು ಅಚ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಮೋಲ್ಟೆಡ್ ಮೆಟಲ್ ನ ಹಾಕೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಆನ್ ದ ಮೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಇದು ಅದರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇದರದ್ದು ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ and this is a negative. And this the molds having this cavity in the mold, the cavity will be in the mold itself. So that cavity is in the mold, hence we call it as mold cavity. A cavity ellide, hollow section ellide, mold allide. So adನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? mold cavity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this mold is a negative impression of an object. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, mold is a hollow section. ಇಲ್ಲಿ hollow section ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ hollow sections ಇದಾವೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ hollow sections ಇರುತ್ತೆ? ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ molten metal. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? hollow section ಅಲ್ಲಿ molten metal ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
then only you can produce the objects. In ತರ objects ನೀವು ಆವಾಗ produce ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು, this molds are prepared by two way. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡಬಲ್ molds, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡಬಲ್ molds. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಪ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ is assembled together and this is now ready to receive the molten metal. See how the molten metal is filled in the mold cavity. So ಒಂದು pouring cup ಇರುತ್ತೆ, ಆ pouring cup ಇಂದ molten metal ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು so it will fill in the mold cavity. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ mold cavity ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ mold cavity ಅಲ್ಲಿ fill up ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ pouring cup ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು it will reach finally to the mold cavity. So this is another setup of molds. So ಎಲ್ಲ molds ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ವೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ವೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So why these vent holes will be provided? To escape of the mold gases. Mold gases ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? So this when molten metal, here you can see the molten metal which is in high temperature of molten metal, that will be passing inside the mold. So ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು molten metal ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ molding sand ಜೊತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು mold gases ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ mold gases ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು mold ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಕ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೋರೋಸಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಪೋರೋಸಿಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ತರ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ವೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಸ್. Okay, we have to provide the vent holes for easy escaping of the mold gases. So that is nothing but we are giving a permeability. One good permeability irbeku. One good permeability idre mold gases ella escape agutte. So after escaping the mold gases, we cannot get, we can reduce, we cannot get antalla, we can reduce the surface cracks or surface porosities or internal porosities, internal cracks, internal cavities. So ಈ ತರ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಅರೈಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. So here we can also know that a mold is a hollow section that is filled with a liquid metal. So foundry purpose ಗೆ ಬಂದಾಗ a mold is a hollow section and this can be filled with molten metal. Molten metal ಗೆ ಆ liquid metal ಗೆ fill up ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. And also ಈ ಒಂದು mold ಇದಕ್ಕಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು foundry ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ liquid metal ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ mold ಅಂತ ಕರೆದಾಗ that can also be used like ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಲ್ಡ್. ಆ ಮೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So molds, types of molds. Types of molds bandaga, there are two types of molds. One is expandable molds, another is non-expandable molds. Expandable molds are also called as temporary molds. Non-expandable molds are also called as permanent molds. Expandable molds andre enu? Expandable molds antandre, in order to take out the cast objects, in order to take out the cast object, ಇವಾಗ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ molten metal ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ mold ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ವೈಲ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ mold. We are breaking this mold. ಈ mold ನ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಿ mold. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡಬಲ್ mold. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಈ ಒಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ castings can be produced from one single mold. One single mold ಇಂದ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ, ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ if in order to take out the cast object from the mold, no need of breaking the mold. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ in order to take out the cast object ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೋಲ್ಡ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೋಲ್ಡ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಸರನೇ ಇಲ್ಲ. ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಲ್ಡ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಸರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ is for long lifelong ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ metal dice ಇಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ products. Okay, not only to take out the product, we are not breaking any mold here, but expandable mold ಅಲ್ಲಿ in order to take out the cast object we are breaking the metal, we are breaking the mold. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು mold. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ molten metal ನ pour ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೋಲ್ಟನ್ ಮೆಟಲ್ ನ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಎರಡು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಡೈಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಡೈಸ್ ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಡೈಸ್. ಈ ಎರಡು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಡೈಸ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಪೋರಿಂಗ್ ದಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it fills the mold cavity and rises here. Okay, so after riser ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಲ್ಟನ್ ಮೆಟಲ್ ನ ಪೋರ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, after solidification you are just removing the mold. Okay, removing ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮೋಲ್ಡ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮೆಟಲ್ ಹಾಕಿ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ದೇ ಡನ್, ದೇ ಆರ್ ಓಪನ್ ದಿ molds. They have opened the molds. After opening the molds you get the cast object. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮೆಟಲ್ ನ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ they have taken ಅಂದ್ರೆ they have opened the mold boxes, metallic dies. They have opened the metallic dies and the products are produced. These are the products which are produced by the non-expandable molds. And this non-expandable molds are also called as permanent molds. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಆ ಮೋಲ್ಡ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is for lifelong. It is for lifelong. Number of times can be used. It can be used for number of times. ಅದೇ expandable molds ಅಂತಂದ್ರೆ we cannot use for next use ಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕೋದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕೆನ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕೆನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕೆನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ತೆಗಿಬಹುದು ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಡೈಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ one single mold can produce number of products, number of castings. So basically how the mold should be made, yav tara ಮಾಡ್ತಾರೆ mold na. So they will take the flask. So flask is very much required to make the mold. And also to make the mold, what is the main important ingredients to prepare? First of all, basically we need the sand ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಗೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಂತ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು.
that sand is we got that sand from nature itself. Nature ಇಂದಾನೆ ಸಿಗೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಯರ್ ಬೈ ದಿ ರಿವರ್, ನಿಯರ್ ಬೈ ದಿ ಲೇಕ್, ನಿಯರ್ ಬೈ ದಿ ಪಾಂಡ್ಸ್, ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಿಯರ್ ಬೈ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ in that area we get the natural sand. ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ನ ಈ ಒಂದು ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲೋಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, 50% ಸಿಲಿಕಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 50% ಕ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೇ. ಅಂಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗಂತ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಂತು ಹಲವಾರು ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 90% ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇ ಯೂಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಸ್ಯಾಂಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಇದೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಸಿಲಿಕಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟೇ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ 500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ 600 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ molten metal temperature minimum adu. So maximum it may reach around 3000 degrees centigrade also. 3000 degrees centigrade go reach agbodu, 3500 degrees centigrade go reach agbodu. Aa molten metal temperature ee mold cavity or the mold tatkobekadu, aa shakti irbeku. Adakke ee silica sand having that property, aa one property silica sand ಗಿದೆ. So maximum industries will choose for silica sand, and also this is available in plenty and also cheapest among all of the sands. Zircon sand, olivine sand, itara ella idave, but ella bitu silica sand maximum tagonತಾರೆ. And also to prepare the molding sand, not only sand we also require the water content or moisture content anta ಕರೀತೀವಿ. minimum ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, 1.5% ಇಂದ 8% ವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. And also we are adding the binders, clay bentonite. This is a very important bonding nature ge, binding nature ge, andre 2 grains andre 2 sand grains bind ಆಗಬೇಕು, ಬಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೈಂಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಕ್ಲೇ ಜಿಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತೀವಿ, ಜಿಡಿ ಮಣ್ಣು. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಲೇ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಂಡ್ ಬೆಂಟೋನೈಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ, ಅದು ಬೈಂಡರ್, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೈಂಡರೇ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಆಯಿಲ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ we add these first three ingredients, that is sand, water and binders. These are the common ingredients. So apart from this, we are also using refractory sand, extra refractory sand, parting sand, facing sand. All this will be involved, and also this bentonite. So this is very important. All these are very important. So these are the examples of molds. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನಾನು ಮೋಲ್ಡ್ಸ್, ಇದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೌಂಡ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫೌಂಡ್ರಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೌಂಡ್ರಿ there are other molds also. So here you can see, to make an ice cream, so these are used for making the ice creams. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಅಚ್ಚೆ ನಾವು ಹಾಕೋತೀವಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವುಡನ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತಾನು ಕರೀಬಹುದು. ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ನ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ನಾವು, ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದು, ಕಡ್ಡಿ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದೋಸೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಗುಂತ್ ಪಂಗಡ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪಾ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರ್, ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಪಡ್ಡಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐರನ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಐರನ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಟರ್, ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಲ್ಡ್. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನೋ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನೋ ಅದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಡ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಟರ್ ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಪಾನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ here also you can see liquid water is poured and after cooling the ice cubes are produced. In the same way, in the same manner all these are produced. Apart from foundry I am speaking, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೌಂಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಫೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಡ್ಡು ಇವೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ will be in the foundry, because foundry is used to produce the castings or metal components. Coming to the part of multiple choice questions, what makes the molding sand refractory? Which additive, high temperature treatment, silica, clay? Yes, of course it is silica. Next, how much water does natural sand require? ನಾನು ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು? 2.2 to 4, 5 to 8, 10 to 12, 14 to 22. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 5 to 8. Which of the following is not a stage of mold preparation? Mixing is not a stage of is a stage of mold preparation. Mix ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Tempering, conditioning ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Quenching, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟಲ್ ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಕ್ವೆಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ mold, part of the mold preparation. Tempering also we do the tempering. ಒಂದು molding sand ಗೆ tempering ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಟ್ quenching ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Quenching is done only for metals. So this is the answer. And which of the following properties must be a part of material processes to be used in mold making? So mold making ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಹೈ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌವ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ mold making? mold making ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಚೂಸಬಲ್? ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಓನ್ಲಿ, both metallic as well as non-metallic? Okay, neither metallic nor non-metallic. So both metallic and non-metallic. Thank you.